فاش تراو هاك؟ On va représenter les heures d'une semaine. باهي. Pour simplifier les choses, je vais représenter une heure par son ordre dans la semaine. معناها في عوض ما نقعد معناها حاجتي بسوايع في الجامعة باش نمثلهم هكا. الحاصل معناها كان حاجتي بالخمسة متاع الصباح نهار الثلاث راهي الساعة 29. باهي جست باش نجم نحط اور في اونتشي. باهي. المشكلة هي عنا بروف وعنا لي زيتوديون تاعو يلوجوا على ساعة راتراباج. لازم الساعة ديكا تكون فارغة لهم الزوز، والبروف ما عندوش التزامات أخرى وقتها. معناها ما عندوش سوتانونس ولا غيونيون ولا رونديفو عند الطبيب. وكان لقينا ساعة فارغة يعني عنا راتراباج باش نقولوا شنيا الشابيتر اللي باش نقراوه وقتها. باهي. On va définir deux classes, classe prof ou classe filière. من الاول باش نديكلاري هنايا كلاس بروف، خاطر باش نحكي عليه في كلاس فيلير باش ما يطلعليش الكمبيلاتور ايرور. به كلاس فيلير عندي فيها دو فاريابل. الفاريابل الاولى هي البروميير اور كروز ديسپونيبل بور لي ستوديون دو سيت فيلير، وشنو هي الشابيتر اللي وقفوا فيه اخر مره. به توا هنايا ديكلاريت قلت لي الكلاس بروف هي امي دو لا كلاس فيلير، وهذا الكونستركتور متاعي فيه la première heure creuse disponible، وهذايا dernier chapitre. وهذايا وهذايا ميثود باش ناخو اللي باش نستحق فيها لي دوني من عند البروف. تنشوفوهم بعد. باهي. الكلاس بروف، البروف عنده دو فاريابل. اول ساعه فارغه عنده ما يقريش فيها، واسكو هو ديسپونيبل في الساعه ديك ولا. به هنا قلت لي الكلاس فيليير هي امي للكلاس بروف، وهذا الكونستركتور نتاعي. كنت نجم زادا نعمل كونستركتور جست يدخل لي اول ساعه فارغه، ومن بعد ينجم معناها وقت ما يحب يقول لي راهو ديسپونيبل ولا معناها يزيد يدخلها وحده. اما حطيت لي دو في كونستركتور واحد. وهذايا تو هوني في الفونكسيون هذايا باش يستحق معلومات من الكلاس فيليير. كلاس فيليير سميتها هنايا فيل في الميثود هذه، وباش يشوف شنو الشابيتر اللي يوقفوا فيه لي زيتوديون نتاعو معناها اخر مره. ويزيد واحد معناها راهو داك الشابيتر اللي باش يتقرا المره الجايه. الامبورطونس نتاع الميثود هذه انا كنت نجم نعمل الكلاس فيلير وحدها معناها امي الكلاس بروف، وهي تقول شنو هي الشابيتر الجاي اللي باش تقراه. اما زاد البروف لازم يكون يعرف شنو هي الشابيتر اللي وقف فيه مع الفيلير نتاعو، وباش تبدا الحكايه منظمه هاكا يدخل كل فيلير ويشوف شنو هي اللي يوقف فيه، ما يقعدش هو مخبي عنده لي فيلير الكل فينا اخر شابيتر وقف فيه. باهي. طو هذايا الميثود get info proof اللي حطيت اللي متاع الكلاس فيليير باش يشوف كاين الساعة الفارغة متاع البروف نفس الساعة الفارغة متاع les étudiants، والبروف ما عنده ما يعمل وقتها. دونك لو rattrapage est assuré. alors هذيك هي. ومن بعد on va dire راهو باش نقراو الشابيتر الفلاني. معناه باش نعيطو للميثود get info filière نتاع l'objet proof. sinon باش نقول راهو le rattrapage est reporté à une date ultérieure. باهي. وهذايا المين متاعي. هاكا ديكلاريت فيليير الساعة الجاية متاعهم 68 فارغة، وقفوا في شابيتر 4. والبروف متاع الاس او وقفوا معناها الساعة الجاية الفارغة متاعو هي ساعة 68 وفاضي وقتها. ومن بعد عيطت ارتي جيت انفو بروف اس او باش يلقى هو اللي عندهم نفس الساعة ديسپونيبل والبروف ليبر وقتها. باش يافيشي لي le rattrapage est assuré à l'heure 68 ou le chapitre qui va être abordé est le chapitre 5. C'est clair? Très clair. Merci Oui. pour l'exemple. Très bon exemple. Oui. Juste عندي remarque لهنا في الكوداج بتاعك دي conseils معناتها رجع الكود.
م- code source. Oui. En ce qui concerne les méthodes عندك خدمت انت تكون filière.org هكا ولا وخدمت prof.org pardon c'est ça هكا لهنا في l'accès donc void get info filière أي qui va prendre donc لهنا filière fil أي et ensuite c'est out le chapitre qui va être abordé et fil.last chapter plus plus 1 1 هكا ولا أي لهنا جوست الغمارك اللي عطيتها لكم المره الاخرى ديما اخدموا باللي getters وباللي setters باهي donc انت لنا tu es en train de travailler au niveau de la classe prof هكا ولا أي par contre dans la classe prof tu as une méthode اللي هي get info filière donc tu vas accéder aux informations de filière أي donc là on ne voit pas le concept de protection et d'encapsulation de nos attributs يعني مادام جست معناها نزيد الجيترز كهو صحيح دونك لهنا ça sera mieux d'écrire donc بطبيعتهم انت عندك الاور واللاست شابتر برايفت هكا ولا كياش حطيتهم برايفت الكل برايفت دونك مادامك حطيتهم برايفت ترجع لهنا في الكلاس فيلير والا في الكلاس بروف ما عادش تعمل اكسي في البوان لاست شابتر بلس 1 لا هذاك يتسمى دونجورو باهي باهي دونك تعمل في بوان جيت LC par exemple last chapter. باهي تنزيد De même pour la classe اللي هي filière. Mais sinon c'est un très bon exemple. ميرسي D'accord. Et voilà, tu as montré que deux classes peuvent être donc amies mutuellement. وي Mais avant de commencer notre cours, juste j'ai une petite question. Normalement, est-ce que c'est confirmé pour les 2 semaines après les vacances, 2 semaines de cours? مادام هو اليوم ان شاء الله باش يصير كونسي معناها ريونيون متاع كونسي سيانتيفيك و ils vont décider اما الاكثريه معناها في السور معناها حسب كلام مسيو سامي الحمزه ماشيين فيها على الاخر معناها لي بروف و لي étudiants ils sont pour وزيد معناها لازمنا نزيدو 2 semaines pour valider le semestre. Donc, donc à 80%, moi-même, selon les échos que j'ai écoutés, donc à 80%, 90%, vous avez 2 semaines. D'accord? Donc là, pourquoi j'ai posé une question? Pour savoir comment je vais avancer aujourd'hui au niveau de cours. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à la partie de virtual abstract et polymorphisme. D'accord? Donc là, je vais partager avec vous l'écran. Donc, chapitre 5. C'est bon, le partage est activé? Oui madame. Parfait. Donc, chapitre 5, on s'intéresse aujourd'hui au polymorphisme, méthode virtuelle et abstraction. Et maintenant, on va commencer par tout d'abord par les méthodes virtuelles. Ensuite, on va voir les méthodes virtuelles pures. Après, on va voir le concept d'abstraction et ensuite polymorphisme. D'accord? Pour commencer notre chapitre, on va donner un exemple introductif. Le dernier chapitre, c'était l'héritage. Donc, on va continuer toujours dans le même sens, l'héritage ou l'utilisation des classes, etc.
et on va montrer l'utilité de virtualisation pure et après le concept de polymorphisme. Donc l'exemple qu'on va prendre, c'est que supposons que nous avons deux classes. Donc on a classe B et classe A. La classe A, c'est la classe mère de la classe B. D'accord? Ensuite, on suppose que la classe A possède deux méthodes. Il y a la classe F et la classe G, comme le montre le schéma suivant. Donc là, une présentation schématique, ça sera mieux. Donc voilà, nous avons la classe A qui contient procédure F sans paramètre. Et dans le corps de cette fonction, on invoque la méthode G. Donc, au niveau de la méthode G, juste, on va montrer qu'il s'agit de la fonction G de la classe A. C'est pour cette raison, au niveau de code source de cette fonction, on a écrit cout double symbole inférieur GA, c'est-à-dire c'est la fonction G de la classe A. Ensuite, nous avons la classe B qui hérite de la classe A. Donc, comme vous voyez ici, on a écrit juste symboliquement B entre parenthèses A, c'est-à-dire, comme nous savons très bien au niveau de l'héritage, donc B, elle va hériter tous les attributs et toutes les méthodes de la classe A. Donc, on dirait que la classe A, c'est un sous-bloc de la classe B. Au niveau des fonctions de la classe A, on suppose que la classe B, donc on suppose que la classe B possède une fonction G aussi. Donc là, c'est quoi le concept utilisé? Void G, c'est out G de B. Qu'est-ce qu'on a fait là? Redéfinition, madame. Très bien. Donc là, on a fait redéfinition. La méthode G de la classe A dans B. C'est-à-dire B, elle a dit, voilà, moi j'ai mon propre comportement. Donc c'est out, cette fonction est propre à moi maintenant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donc la fonction G de B, qu'est-ce qu'elle a fait? Réellement, elle a caché quoi? La fonction G héritée de A. Donc de B cache G de A et de B. D'accord? Le problématique, Le problématique, et nous supposons, on va créer un programme principal. Au niveau de ce programme principal, on va créer un objet de A et un objet de B. Ensuite, on va appeler F dans la classe de B. Donc là, on va écrire une sorte de ce code.
هذا باش نخفف شوية بس. Et supposons nous avons voilà, nous nous donc si on va invoquer A point F. Ensuite, on va invoquer B point F. Donc, à votre avis, on aura quoi comme affichage là? C'est quoi le message là? Après exécution. Lorsqu'on va invoquer A.F. Allô? واحدة جي بي madame. Donc là, on aura comme résultat l'exécution de F de la classe A. Donc F là, de la classe A, elle invoque quoi? Elle invoque G de classe A. Donc la réponse là, on aura comme message GA. Okay. Par contre, là, lorsqu'on va invoquer B.F, GB. donc là, lorsque on va invoquer B.F, la classe F, elle est héritée de quelle classe? Elle est héritée de classe A, n'est-ce pas? Donc là, on a un code source de F redéfini dans la classe B. Donc on va hériter quoi? On va hériter ces instructions, n'est-ce pas? Or, on cherche quoi? On cherche à exécuter la fonction F, elle est héritée de la classe A. Donc le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire là? Je vous écoute. Il va exécuter G de A ou bien de B? Alors, j'attends votre réponse. شنو هي الكيستيون GB madame؟ madame. Qui fait? Donc là, le message, qu'est-ce qu'on aura à l'exécution? B.F.
جي بي جي جي شيخ GA. Donc là, le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Là, le compilateur, il va associer quoi? Il va associer la fonction f de A à l'objet B. D'accord. Ensuite, le code source, on a quoi? On a void f, elle va invoquer G. Donc le code source se trouve où de la fonction f? Se trouve dans la classe A. Donc là, on aura comme exécution GA. Or, normalement, la fonction G, la fonction G, elle est redéfinie dans la classe B. Donc là, on doit obligatoirement afficher quoi? Normalement, on doit afficher G de B. Parce que le bloc, ou bien l'objet qui a invoqué F, c'est l'objet B et non pas l'objet A. Donc là, le compilateur, je dis, donc il n'a pas fait correctement l'édition de lien entre les fonctions. Donc la problématique, pour la résoudre, on doit trouver une solution pour préciser quelle fonction exactement invoquer pour chaque objet lors de la redéfinition. C'est clair? Donc là, أنا ما فهمتش وين المشكلة بالضبط، عليه ما عملش المشكلة لهنا لهنا b.f. On est en train d'exécuter quelle fonction? On est en train d'exécuter la fonction f de la classe A. Donc là, nous avons un traitement de qui? Un traitement de l'objet A. Ensuite, cette fonction f, elle nécessite quoi في الكود source بتاعها؟ فهمت مدام. هي ما فقتش اللي الفونكسيون تاعنا اف في وسطها جي، هيك علاش هذه البروبليماتيك نحطها لك بالماركور هاي. هي سافا مدام. اي دونك عندي لهنا الفونكسيون جي. Donc, élément de classe A, il va invoquer G. من بعد عندي fonction G, elle est redéfinie في الكلاس B. وفي الكود سورس توا de test في المين شانت عندي l'objet qui est instancié de la classe B, il va invoquer la fonction F qui est une fonction de la classe A. Donc là, la problématique, عندي حاجة من fonction A qui va qui va faire un traitement sur un élément de la fonction B. Donc, une première solution, donc on va lire le nom. Supposons qu'une classe B hérite de la classe mère A. Si A possède une méthode F appelant une autre méthode G redéfinie dans la classe B, alors que se passe-t-il lorsqu'un objet de la classe B appelle la méthode F? Donc la méthode F appelée étant celle de la classe A et va appeler la méthode G de la classe A. Par conséquent, la redéfinition de G ne sert à rien dès que l'on appelle à partir d'une fonction d'une autre classe. Donc là, tu as écrit un code source, tu as spécifié un comportement propre à la classe phi, mais réellement, à l'exécution ou bien au déploiement, tu as exécuté le code de la classe mère. On dirait qu'il n'y a rien à faire au niveau de votre code. Donc, مادام معناها احنا كي نعملوا ميثود ونحط انا مثلا كيما هكا في وسطها ميثود ديجا عملت لها ريديفينيسيون في الكلاس في تولي كاين هالميثود هذيك في حد ذاتها ما هيش ايغيتي من الكلاس في معناتها الاف ما هيش ايغيتي لهنا. الاف لهنا ايغيتي اي كي هي ايغيتي علاش ما تاخوش الجي نتاع البي؟ خاطر اف سي اون فونكسيون دو كلاس A, de la classe mère.
Donc, la classe mère a accès à ces fonctions. ما عندهاش accès les éléments de la classe fille. Là, le problématique, معناتها في le point d'édition de lien lié au compilateur. Sémantique, mais syntaxique, là, le problème. Ok, merci. Donc là, la solution, c'est quoi? Solution, on doit trouver un mécanisme ou une sorte d'écriture pour forcer le compilateur à faire l'édition de lien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsqu'on va invoquer la fonction f par un objet, il doit, elle doit la fonction, elle va appeler la fonction g de l'objet courant. Donc, si on a invoqué f à partir de la classe A, alors on doit exécuter g de la classe A. Et si on a invoqué f à partir de la classe phi, alors on doit exécuter g de la classe phi. Donc, la solution pour ce problématique, c'est qu'on doit préciser que la fonction l'année G, elle doit être virtuelle. أما تسامحوني لحظة نعمل démarrage du PC. Ça y est, ما عادش نجم نقدم المخرج. D'accord, madame. شكون مش فاهم حاجة؟ أنا يا بشرى برتجينا الكور ترجعك شوي والله بالحق ما أحكي عندي تختي مش فهمتها جملة. فين أنا فيش نقرأ إحنا طاو فين باش؟ برتجي لي السيبور هيك الكبير الكور اللي تقري منه. دقيقة نحل. وما مش كفايه مسيو شارج نتاع لوبيراتور لي فما كلمة مدار ولا شنو اسمها الفونكسيون اسمها خايب بيعرفنا شي نحكي. حتى ما فهمتيش ولا وست ما لقيت حتى شيء فهم ما لقيتش حتى انا ما فهمتش ما لقيتهاش في كور الجيل ما فهميش في كور الجيل معناها مش داخله من حبيت نفهمها خاطر حسيتها حكيت جونغ مطوله البارتي شويه في الكور وما فهمت منها شيء وكأنونيم ولا شنية فونكسيون انونيم حتى على جوجل ما لقيت حاجات هكا صعب على مخي لقيت حاجات بيزار كنت حتى رجعوها في اخر الكور ونقولها مدام ارجع شويه زعما
حسيت ouais. Merci. De rien في أي وقت.
يا جماعة أميرة عندها سؤال برح الميكرو يا طفل تحشمش. ثم حد براني يا أميرة اسأل. وي نادية بالله ما فهمتش شنو هي ليديسيون دو ليان. Allô, l'édition de lien pour celle qui a مدام صوتك بعيد برشا مدام. عايز ولا الو ما تسمع فيا؟ أي نسمع فيك مدام. l'édition de lien احنا وقت اللي نقولوا on va créer une classe ou on va importer une bibliothèque etc. هذيك تسمى l'édition de lien. واش معناتها تغير لنا variable par exemple. Lorsqu'on va accéder à la valeur de variable, donc là on va récupérer l'adresse tout d'abord. Donc là on a fait édition de lien entre qui? Bin de classe, bin l'élément contenu dans cette classe, l'objet instancié ou l'attribut A par exemple. Lorsque je vais exécuter printf مثلا de la bibliothèque studio.h. Donc là عملت édition de lien مع شكون؟ مع البيبليوثèque studio.h. Ensuite, le compilateur a fait le parcours jusqu'à il a trouvé quoi? Il a trouvé le prototype de la fonction printf. Une fois il a trouvé le prototype de la fonction printf, il va exécuter le code source là-dessus. C'est clair? Donc, dans ce contexte, donc, on parle d'édition de lien. Maintenant, le compilateur il va référencier l'emplacement de l'objet ou bien l'objet il appartient à quelle bibliothèque et l'attribut exactement ou bien la méthode exactement elle est liée ou bien membre à quelle classe. Au niveau de notre exemple, نرجع لنا نعمل لكم partage d'écran. Au niveau de notre exemple, nous avons une classe B qui hérite de la classe A. La classe A contient une fonction f et une fonction g. Et la classe B contient la fonction g qui présente une redéfinition de la classe g de la classe A. Lorsqu'on a invoqué f à partir d'un objet instancié à partir de la classe A, la sortie d'exécution c'est GA. Et lorsqu'on a invoqué f à partir d'un objet B, de même, le résultat de sortie c'est GA. Pourquoi? Parce que f c'est une fonction de la classe A, bien qu'elle est invoquée à partir de B, mais le compilateur a fait l'édition de lien à partir de code source qui est proprement lié à qui? À la classe A. Pourquoi? Parce que f elle est définie dans A et n'est pas redéfinie dans B. Donc une des solutions intuitives c'est quoi? C'est de redéfinir la fonction f au niveau de la classe B. Donc si on va redéfinir les mêmes fonctions qui se trouvent dans les classes mères, la totalité des fonctions, donc réellement l'héritage n'est pas bien utilisé. L'utilité d'héritage, donc l'année comme si elle va perdre 80% de son utilité. L'héritage, pourquoi ça sert? Pour économiser le temps de quoi? De développement
et pour favoriser la réutilisation de code. Donc, on a besoin d'une autre solution pour forcer le compilateur de faire le lien avec qui? Avec la fonction f héritée de la classe A, mais à l'exécution de G qui est propre à l'objet qui invoque la fonction. Donc là, pour en sortir de cette problématique, on aura besoin de quoi? On aura besoin d'un autre mécanisme appelé virtualisation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va rendre la fonction virtuelle. Quelle est la fonction qui doit être déclarée comme virtuelle ici? La fonction qui doit être définie comme virtuelle, c'est la fonction g. Pourquoi? Parce que la fonction g, c'est elle qui est redéfinie dans la classe phi. Donc là, règle générale, si tu vas utiliser la virtualisation, alors flèche, définir qui sera redéfini dans la classe. D'accord? Alors, comment définir une fonction comme virtuelle? C'est simple, on va utiliser mot-clé virtual. Virtual heady doit être avant le prototype de la fonction. Donc, on va ajouter une mot-clé virtual. Donc, on va présenter l'exemple tout de suite. Donc, la méthode virtuelle, une méthode virtuelle est une méthode précédée par le mot-clé virtual dans la classe de base. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, là, c'est de donner l'information au compilateur ou bien le préparer pour qu'il assure une édition de lien propre à l'objet qui va invoquer la fonction. Les méthodes virtuelles sont des méthodes qui sont appelées selon les vraies classes de l'objet qui l'appelle. Les objets qui contiennent des méthodes virtuelles peuvent être manipulés en tant qu'objets de classe de base, tout en effectuant les bonnes opérations en fonction de leur type, et ils apparaissent donc comme étant des objets de la classe de base et des objets de leur classe complètement indifféremment. Et on peut les considérer soit comme les uns, soit comme les autres. Donc là, on est en train de parler de quoi donc? Donc on est en train de parler de comportement qui est le polymorphisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on aura plusieurs aspects différents en invoquant le même nom de traitement. Une classe possédant des fonctions virtuelles est dite des classes polymorphes. La qualification virtuelle devant la redéfinition d'une classe virtuelle est facultative. La fonction, plutôt, lorsqu'elle est redéfinie à partir d'une classe de base dont elle est définie comme virtuelle, elle reste toujours virtuelle. Donc, on va voir le code source là pour mieux comprendre. Donc, exemple, nous avons la classe polygone.
D'accord? Classe polygone contient méthode Toto. Donc, Toto, là, le code source, il va retourner. Donc, là, il va calculer B est égal à f de A. Avec f est une fonction virtuelle. D'accord? Donc, c'est une fonction virtuelle. Donc, là, on n'a pas donné le code source de cette fonction. Le code source de cette fonction, il sera défini où exactement? Il sera là, obligatoirement précisé dans la classe fille. Donc, la classe de notre triangle, point public polygone. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, selon syntaxe, la classe triangle hérite de la classe polygone. OK? Au niveau du fichier .h, on a donné le prototype double F, double A. Donc, l'écriture de quoi? De mots-clés virtuels avant le prototype de F, c'est la classe phi, elle est facultative. Pourquoi? Parce que la elle est déjà virtuelle dans la classe mère. Une remarque très importante. Donc, lorsqu'une méthode elle est définie comme virtuelle, alors elle ne peut pas être instanciée. Ne peut pas être instanciée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la classe ne peut être instanciée que dans la classe qui implémente son code source. Donc, si dans le programme principal, on écrit polygone P, et ensuite on va invoquer P.Toto, alors la méthode Toto appellera la méthode F de polygone, car P est de type polygone. Maintenant, si par contre on va écrire triangle T, ensuite T.Toto, bien qu'elle ait une fonction héritée aussi Toto, donc à cette fois-ci, le compilateur il va faire l'édition de lien tout en respectant l'objet appelant. Et donc, T, puisqu'elle est de type triangle, à leur tour qui dérive de la classe polygone, on peut appeler la fonction Toto de la classe polygone, mais dans le corps de cette fonction Toto ici, la méthode Toto appellera la fonction f de la classe triangle. Donc cela est dû au fait que la fonction f de la classe polygone est virtuelle. Donc si elle n'était pas virtuelle, la fonction Toto, elle va appeler la fonction f de la classe polygone. Donc là, on a résolu le problème avec un seul mot, virtual, qui va précéder le prototype de la fonction qui sera redéfinie au niveau de la classe phi. Avant d'avancer, est-ce clair s'il vous plaît? Donc, le nara, il s'agit d'une notion théorique. Donc, puisqu'il n'y a pas de questions, on avance. On va voir maintenant les méthodes virtuelles pures. Qu'est-ce que ça veut dire virtuelle pure? C'est-à-dire, on ne va pas donner le code source de quoi? De la fonction dans la classe courante. Donc, une méthode virtuelle pure est une méthode qui est déclarée mais non définie dans une classe. Là, on doit forcer la non-définition de code source de méthode
déclarée comme virtuelle pure. Donc, il suffit, après le prototype, d'écrire égal 0 point virgule. Par contre, lorsqu'on va définir une méthode comme virtuelle pure, alors la classe, elle sera abstraite. Pourquoi? Parce qu'une méthode virtuelle pure, elle ne peut pas être instanciée, elle ne peut pas être créée. Et puisque la classe contient un élément qui ne peut pas être créé, donc la classe sera non instanciable. هي بيدها à partir duquel on ne peut pas créer des objets de cette classe. Donc une classe, je suis à ce niveau maintenant, pour suivre. Donc une classe abstraite est une classe comportant au moins une méthode virtuelle pure. Pourquoi? Étant donné que les classes abstraites ont des méthodes non définies, alors il est impossible d'instancier des objets pour ces classes. En revanche, on pourra les référencer avec des pointeurs. Pour déclarer une méthode virtuelle pure, il suffit de la faire suivre au niveau de la déclaration par égal à 0. Donc là, c'est la syntaxe nécessaire pour définir une méthode comme virtuelle pure. Donc, tapez le mot-clé virtuelle avant le prototype de votre méthode et ensuite vous écrivez égal à 0, point virgule. Donc, égal à 0 l'année signifie simplement qu'il n'y a pas d'instance de cette méthode dans cette classe. Donc, c'est cette écriture qui va bloquer l'instanciation de la classe. Donc, on va prendre exemple maintenant. La classe polygone, on va déclarer dedans. Donc là, ici, on va faire simple test. On a la classe polygone qui contient le calque R. Donc, on va calculer l'air, surface. Donc, virtual void calque R égale à 0. Ensuite, à l'utilisation, on va écrire polygone P. Donc, là, polygone P, c'est-à-dire, on va préparer un objet comment? Un élément qui est de type polygone. Donc, là, cette instruction, elle va invoquer erreur lors de compilation. Pourquoi? Parce que la création d'une instance de la classe abstraite polygone est interdite. Par contre, si on va créer juste un pointeur, donc élément, une référence sur un élément de type pointeur, cette instruction est autorisée. Pourquoi? Parce que le pointeur, c'est une référence, donc là, le compilateur ne va pas créer d'erreur. Donc, le mécanisme de méthode virtuelle pure et de classe abstraite permet maintenant de créer des classes de base contenant toutes les caractéristiques d'un ensemble de classes dérivées pour pouvoir les manipuler avec un unique type de pointeur. En effet, les pointeurs des classes dérivées sont compatibles avec les pointeurs de classes de base. On pourra donc référencer les classes dérivées avec des pointeurs sur les classes de base. Donc, avec un unique type sous-jacent, celui
de la classe de base. Donc l'objectif de ce paragraphe, l'utilisation de virtuel et virtuel pur, on parle du concept de polymorphisme, c'est-à-dire on va pointer sur le même élément, mais réellement au niveau de traitement, on va manipuler des objets différents. Ces objets, tous ces objets héritent réellement de la classe de base. Donc le concept s'appelle le polymorphisme. Donc au niveau de polymorphisme, le compilateur il va détecter ou bien spécifier c'est quoi le comportement adéquat selon l'objet invoqué. D'accord? Donc, je vous donne exemple. Natif comme le classe mère être humain. Et ensuite, le classe mère être humain a une fonction qui s'appelle métier. Le métier, ça sera précisé comme virtuel pur. C'est un concept abstrait qui n'est pas encore spécifié. Ensuite, à partir de la classe être humain, on va définir, ou bien de la classe personne, on va définir par exemple des classes dérivées comme médecin, comme enseignant, comme étudiant, comme ingénieur, etc. D'accord? Donc, le médecin, il va implémenter le code source de l'année de métier. L'enseignant, de même, a ses instructions en exécutant sa propre métier. Et de même, pour l'ingénieur, a ses propres instructions pour implémenter le métier propre à lui. Donc, le concept de polymorphisme, le médecin, l'enseignant, l'ingénieur, ce sont des personnes, d'accord? Et toutes ces personnes possèdent des métiers dont le traitement est différent. Donc, lorsque je vais invoquer le métier à partir de médecin, j'aurai un traitement spécifique. Et lorsque je vais invoquer une méthode métier de l'enseignant, j'aurai un autre traitement. Et ainsi de suite. D'accord? C'est clair? قربت لكم شوية النوسيون ولا فهمتونيش؟ ألو بشرى ألو يا بشرى مهيب Ah oui, Madame Claire, le concept. Très bien. Donc, cependant, نرجع للكور بتاعنا. نشوف عندي ميساج. Donc, cependant, les méthodes des classes dérivées doivent exister dans la classe de base pour pouvoir être accessibles à travers le pointeur sur la classe de base. C'est ici que la méthode virtuelle pure apparaît et elle forme un module pour les méthodes des classes dérivées. Maintenant, obligatoirement, au niveau de la classe dérivée, on va implémenter les méthodes virtuelles pures. Sinon, les classes phi aussi seront non instanciables et seront déclarées aussi comme abstraites. Donc, il faut que ces méthodes soient déclarées virtuelles puisque l'accès se fait avec un pointeur de classe de base et qu'il faut que ce soit la méthode de la classe réelle de l'objet. Ou bien, l'exemple externe, elle est réellement la classe dérivée.
On passe maintenant au concept d'identification dynamique de type. On a dit qu'on a introduit le concept de polymorphisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire plusieurs classes phi qui héritent de même classe mère vont invoquer le même nom de la méthode, mais le comportement ou bien le traitement est complètement différent. Bien que ils sont déjà tous de la même classe mère. Lors de manipulation, on aura besoin de quoi? On aura besoin d'autres mécanismes liés au type de classe. Donc là, on va s'intéresser maintenant au principe de type et comment va-t-on faire l'identification dynamique et ou bien la définition de identification statique de type. Donc le C++ est un langage fortement typé. Malgré cela, il se peut que le type exact d'un objet soit inconnu à cause de l'héritage. Par exemple, si un objet est considéré comme un objet d'une classe de base, de sa véritable classe, alors on ne peut pas déterminer a priori quelle est sa véritable nature. Cependant, les objets polymorphiques, donc, qui sont des objets disposant des méthodes virtuelles, conservent des informations sur leur type dynamique, à savoir leur véritable nature. En effet, lors de l'appel des méthodes virtuelles, les méthodes appelées, c'est quoi? Ce sont les méthodes de la véritable classe de l'objet. Donc, comment on va faire la conversion? On va prendre tout d'abord l'exemple qui est schématisé dans un code source Ali. Si la classe T dérive publiquement de la classe B, donc là, les éléments de la classe B sont des membres de la classe D. Autrement dit, les membres publics de B peuvent être atteints à travers un objet D. Ou encore, on peut dire tous les services offerts par un B sont offerts par un D. Par conséquent, un B est prévu, on doit pouvoir mettre un D. C'est la raison pour laquelle la conversion explicite ou implicite d'un objet de type D vers le type B. Une classe de base accessible de D est donc définie et a le statut de conversion standard. Donc on va voir exemple. Donc, on va prendre l'exemple entre point et pixel. Un exemple qu'on a déjà vu l'autre fois. Donc, classe point contient deux attributs membres x et y et possède le constructeur point qui comporte deux attributs de type entier, nécessite deux paramètres. Ensuite, classe pixel qui hérite de classe point. D'accord? Donc, réellement, qu'est-ce qu'un pixel? Donc, le pixel, c'est un point coloré. C'est pour cette raison on a ajouté un autre attribut qui est char
tableau de caractères ou bien une chaîne de caractères, couleur. Et ensuite, pixel contient int char, donc les deux premiers paramètres pour instancier l'élément point, et ensuite char étoile qui sera utilisé pour spécifier la couleur du pixel. Donc à l'utilisation, on peut écrire pixel px égale, prend 1, 2 rouge. C'est-à-dire là, on a instancié une variable de type, ou bien un objet de type pixel qui possède comme attribut quoi, un point avec x égale à 1 et y égale à 2 et de couleur rouge. Ensuite, lorsqu'on écrit point pt égale à px, c'est-à-dire là, comme si on a dit un pixel a été mis là où un point était attendu. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Réellement, on a fait une conversion implicite. D'accord? Donc, une conversion implicite entre qui et qui? Entre le type pixel et entre le type point. Donc, de manière interne, la conversion d'un D vers un B est traitée comme l'appel d'une fonction membre de qui? De D qui serait publique, protégée ou privée selon la méthode ici, عندي le cas public. La conversion d'une classe dérivée vers une classe de base privée ou protégée existe mais n'est pas utilisable ailleurs que depuis l'intérieur de la classe dérivée. Donc là, on a l'utilisation à 80%. Les classes dérivées utilisent quoi? Utilisent la conversion implicite dans le code source de leur méthode. Bien entendu, le cas le plus intéressant, c'est quoi? C'est celui de la dérivation publique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on peut l'utiliser en externe de la classe, selon qu'elle s'applique à des objets ou à des pointeurs. Donc là, on a les pointeurs ou bien les références sur les objets. La conversion d'un objet de la classe dérivée vers la classe de base recouvre deux réalités très différentes. Donc on va prendre schéma. On a l'objet D qui hérite de l'objet B. Donc, cette structure, nous avons la partie, les éléments membres de B hérités de B dont la classe D existe déjà. Donc, on dit le bloc هي quoi? C'est l'ensemble des membres, attributs et fonctions de la classe D, de la classe B, pardon. Et j'ai de plus les membres et les fonctions spécifiques à la classe D. De l'autre côté, j'ai la structure ou bien la classe B. D'accord? Donc, si je vais convertir Tawa, un objet D vers le type B, c'est lui enlever tous les membres qui ne font pas partie de B. Donc là, si je vais forcer que cet objet sera un B, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire je vais supprimer les spécifications ajoutées. Donc, un objet D forcé à un B, comme vous voyez là, il y a le casting.
je vais forcer le type. Avec allège, j'ai écrit entre parenthèses le nom de la classe B. Donc, je vais forcer l'objet D à être un B. Donc, maintenant, au niveau de la mémoire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé toutes les caractéristiques supplémentaires de D ou bien de la classe dérivée et laisser juste les éléments de la classe de base. Donc, au contraire, convertir un pointeur sur D et un pointeur sur B ne fait perdre aucune information. Allez, le pointeur, c'est une référence. Donc, pointer à travers une fonction de type B étoile, l'objet n'offre que les services de la classe B, mais il ne cesse pas d'être un D avec tout l'année ses membres. Donc, يولي عندنا الشيما هذا l'élément B, donc les membres de B. Tout ça, c'est l'ensemble ou bien la classe D qui hérite de B. D'accord? Donc, écrire pointeur sur D ou bien pointeur forcer le pointeur à être un pointeur sur B, je vais pointer toujours sur la même adresse. C'est clair? Oui. Oui. Donc maintenant, on va prendre des exemples. Supposons qu'on possède deux fonctions de prototype. Suivant, Andy. Fonction 1 qui prend point P et fonction 2 qui prend pointeur sur un objet point. Et supposons qu'elles s'appellent, plutôt que ces deux fonctions sont appelées de la manière suivante. Donc, pixel x égale à pixel de 3 rouge. D'accord? Et ensuite, dans le code source de la fonction main. علاش عرفناها كيف عرفناها اللي هي fonction main خاطر لهنا on a instancié l'objet pixel. D'accord? وهذو شنو هذوما ce sont des fonctions de la classe pixel زدناهم باش عرفنا خاطر لهنا عندي font 1 et font 2 qui nécessitent des points ونعرفوا مليح اللي الكلاس pixel hérite de points donc لنا elle peut créer dedans des objets de type point. نرجع لهنا للمين عندي fonction 1 qui va prendre pixel et fonction 2 qui va prendre adresse pixel. Donc في الكا هذيا le statut de l'objet pix en tant que paramètre de ces deux fonctions est tout à fait différent. Pourquoi? Parce que l'objet est passé à fonction 1 comme argument et une version tronquée de pix. Forcé à être pixel. Alors que le pointeur passé à fonction 2 est l'adresse de l'objet pix tout entier. Donc là, à le pointeur, je peux faire une conversion vers point et donc je garde toujours la même référence. Et encore une fois,
Y a-t-il des questions? مادام أنا عندي كيستيون مش على اللي قريناه اليوم. شنو الكيستيون تاعك؟ مادام نسيت نرجع بيك شوية يعني ما قلقكش. لهنا قلت لكم تكون عندك كيستيون خاطر البيسي تفلنت. قولي الكيستيون تاعك. دكا مادام الكيستيون تاعي فكال بارتي نتاع الكور اللي قرينا فيها لي فونكسيون انونيم ولامدا وكل الحق ما فهمتهمش جملة. اسكو باش نستحقوهم معناها عندهم utilité وكل ولا جوست اتيتر انديكاتيف وبرا؟ عندهم utilité. ما فهمتهمش يا مدام والله فهمت. هذا نرفزني من البيسي ما فهمتش اش بيه. ذكرني في اسمك سيل تو بلي. اسمي أميمة مدام أميمة بوتال. أميمة جاي نوتي لأن الكيستيون تاعك باش ناخذ ان اوتر اكزومبل ونبعثو لك للناس الكل اللي مش فاهم. ميرسي مدام عايشك. J'ai noté exemple sur les fonctions anonymes pour RT2. Donc ça semble que je vais s'arrêter à ce niveau. Allô? Oui, madame. Alors, احنا لهنا في الشابيتر هذا ما زلنا البارتي اللي هي دونك polymorphisme presque a été terminé. ما زلت juste البارتي d'identification dynamique et statique. D'accord? Au niveau de type. Statique, là, la conversion, on va utiliser 3 mots-clés. Statique et dynamique, donc on va écrire con statique et pour conversion statique et conv dynamique pour la conversion dynamique. Ensuite, les parties importantes, les hachtetna bihom في الكور vous devez savoir, هما les conteneurs. Les conteneurs هذوما كيما les tableaux. Donc لنا C++ a développé des bibliothèques pour simplifier la manipulation des objets. Donc, comme on utilise les tableaux, par exemple, des entiers, les listes des entiers, etc., pour la programmation C++, nous avons une bibliothèque appelée la bibliothèque STL. Donc, quand tu fais le cours, vous deux autres parties. Une partie à les entrées-sorties, une partie à la bibliothèque STL. C'est quoi la bibliothèque STL? La bibliothèque STL contient des objets implémentés, des classes implémentées. Les classes concernent la création des tableaux dynamiques
Les tableaux dynamiques sont appelés vecteurs, donc on parle de la classe vecteur. On a la classe liste qui m'a liste chaînée, liste doublement chaînée. On a set, la classe set comme un ensemble à y introduire. On a le concept de la classe pile appelée stack. On a multiset, on a le map. Donc, c'est quoi l'utilité? L'utilité est nous. Les classes Hadouma, ce sont des classes qu'on peut les invoquer directement. Les méthodes de manipulation sont déjà implémentées et déployées. Et donc, à partir de ces objets ou bien de ces classes, on va manipuler plusieurs autres classes qu'on va les développer nous-mêmes. Par exemple, on a comme exemple. Maintenant, on va créer plusieurs points, ou bien plusieurs carrés, ou bien plusieurs formes géométriques. D'accord? Donc, supposons il y a un qui me fait typer. Là, nous avons un ensemble d'éléments géométriques. Les éléments géométriques sont en fin de compte, ou bien précisément, c'est quoi? Sont composés à partir de points. Cette forme de D, je peux créer un conteneur ou un vecteur ou bien qui maintenant c'est tableau de forme de D. Alors, ce tableau forme de D, je peux enregistrer à la première case carré, la deuxième case rectangle, la troisième case droite et ainsi de suite. Donc là, on peut manipuler et voir l'année de plus ou bien de près le concept d'une part de polymorphisme, deuxièmement de simplifier la manipulation des objets, d'accord, et troisièmement qu'on va invoquer les méthodes de quoi? De ces conteneurs. Maintenant, si je veux, par exemple, ajouter une nouvelle forme géométrique à mon vecteur, il suffit d'écrire, par exemple, vect. مدام Oui, مدام سامحني قصيت عليك مدام أما مانيش فاهمة فاش قاعدة تعمل قاعدة تكمل لنا في الكور ولا تعطينا في إكزامبل ولا l'année, je m'excuse encore une fois parce que l'année a des problèmes sur le PC. Donc, qui m'attrape déjà l'écran partagé, ne répond pas. Donc, j'ai gagné le temps pour vous introduire une bibliothèque STL. موجودة. مدام خاطر أبارتير من الستيل ما فهمت حتى شي فاش تحكي معناها. La bibliothèque STL, c'est une bibliothèque qui offre un ensemble de classes pour les conteneurs. شنو هما les conteneurs؟ لهنا des éléments pour contenir d'autres objets. Comme vous connaissez la programmation simple et C, la programmation C, vous avez le conteneur d'objets, le tableau. Par exemple, un tableau des entiers, tableau de caractères, un tableau de booléen, plutôt booléen entre 0 et 1. Donc tableau de réel, tableau de double, etc. Puisque maintenant, on est en train de manipuler des objets plus avancés. C'est nous qui sommes en train de créer les classes et d'instancier les objets. Donc là, on a besoin, de l'avancement du traitement, etc., de manipuler plusieurs objets. Par exemple, de les stocker, de les modifier, de les parcourir, de voir la différence entre eux, etc. Donc là, à la place d'utiliser des tableaux simples, on parle des tableaux ou bien des objets qui sont dynamiques pour
contenir ou bien manipuler les différents objets. Les classes offertes par la bibliothèque STL يتسمى list, vector, set, stack, pile et map. شنو هما هذوما؟ هذوما des classes كيما les structures de données اللي نعرفوهم احنا. Donc les listes chaînées فيهم donc implémentation en C++ pour les listes chaînées, les vecteurs dynamiques, les maps, les piles et les fils. معناها مادام لو فيت اني نمبورتي البيبليوتيك نولي نجم نستعملهم. Exactement. Donc là, il suffit d'importer une bibliothèque adéquate. Ou تقول par exemple لهنا صنعت pixel fix 1, pixel fix 2, pixel fix 3. D'accord? Ensuite, point P2. Les éléments هذوما, tu peux les enregistrer dans un tableau dynamique. Donc tu vas créer quoi? Tu vas créer vecteur V et à chaque fois, tu vas ajouter un objet à ce vecteur. Comment on va faire? On va écrire v.push, اللي هي méthode déjà implémentée في la classe vector. Le point push اللي باش تعطيها fonction push باش تعطيها اسم l'objet que tu vas insérer dans le tableau. Automatiquement لأن باش تعمل هي fonction هذه, elle va augmenter la taille du tableau et elle va insérer à la fin l'objet courant. Donc là, on dirait, donc entre guillemets, comme si ما عندناش مستحقين الباز de données. في البروغرام تاعنا on va utiliser une base de données locale. عندنا حاجة هكا locale conteneur dans laquelle on va enregistrer les éléments qu'on a créés pour les manipuler ou bien pour les suivre. D'accord? Donc هذه l'utilité des bits STL. عندكم فما اكزامبل اللي باش نقول لكم ريفزوه لهنا في الكور موجود في هنا في الدوكيومون. عندكم الاكزامبل بتاع فيكتور ليست ايتيراتور. هاكا دي اكزامبل ديتايي بالكود سورس والريزولتا دامبليمونطاسيون تاعها. دونك لنا نجمو ما تراجعوش الكل. خذوا كان الاكزامبل بتاع فيكتور بتاع ليست وبتاع ايتيراتور. D'accord? Donc, finalement, pour conclure, si nous aurons deux séances, معناتها 2 semaines بعد les vacances, on va voir de plus البيبليوتيك هيك. مادام هما فات مش 2 سيمين كاملين، عندنا جمعة وثلاثة أيام، معناها 10 أيام فات. فهمتني مادام باش نقراو جمعة، ما إذا كانت توخروا نوليو الجمعة الأولى نقراوها كاملة، والجمعة الثانية نقراو 2 و3 و4، والباقي باش يعطيونا ريفيزيون. معناها معاك انت مادام عندنا سيونس تي بي متاع الجمعة الأولى كهو معنيش كور ولا. ألو. مدام سامحني ما حنيش نسمع فيك.
هي طيبة يا جماعة. وانتي بالله تقدروا